واجعلنا من الأخيار ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار رب فاجعلنا من الأخيار نشاهد حسن من نهوى وتدنو منا علوى يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب البائث الوارث المانه السالب صلى الله عليه عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآنفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع كمه العجائب في تركيب هذه القوارب خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بندم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سمع الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأولي له المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواقب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليها هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل
وسلم وبارك عليه وعلى آله. قيل هو آدم عليه السلام. قال آدم به أنيله على المراتب. قيل هو نوح عليه السلام. قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب. قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب. قيل هو فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته خلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتقار ونشرت على رأسه العصائب. قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه السقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يبعث من دهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تطيعه السائب فجري الجبين للي الدواعب ألفي الأنف بلي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السمع الطباق الذاقب قدماه قبلهما البعير فأزال ما اشتكاه من الميان والنوائب صلى الله عليه. آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجد حنين حزين نادم يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في مركب من الملائكة يفوق على سائر المواكب وإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمقدم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ثم أرد إلى العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المعارف فإذا شرفت ضربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام
على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن سلام الله والرضوان على من عظم القرآن سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص ومحب راغب القرآن محب راغب القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن طوبى من تعلم وبعد علم القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن ودام عند كل مرتلا تلا القرآن مرتلا تلا القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وآملا جميع ما هوى ما ضد القرآن ما ضد القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن من تكلم مع الرحمن بالقرآن وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن عليه لعنة القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن الله سلام
حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمات ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المحاسن والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يهدي قائلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد النبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما صلى الله عليه ولم يقيل من لم يزل سميعا عليما إن
الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الحديث الأول عن بحر العلم النافع ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأخرجني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين كذب به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصحاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاه قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلى سفر واحدا كان يخدمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتاته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم صلى الله عليه يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون بالصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم ويغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوا فيقولون يا ربنا وجدناهم اسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ويقول الحق عزتي وجلالي لا جعلت من خلصني بالشهادة كمن كذب بي أدخلهم الجنة برحمتي يا عز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر الوجود مادحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود وواصفك عاجز عن حصي ما حويت من حسان الكلام والجود الكون إشارة عند المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود
وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لا يكشفون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أهدروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراكي إلى عمرة الملك الوهاب صلى الله عليه حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آنا وأن ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن نور المسون وسر المكنون الذي وجدته قبل وجود الأشياء وعند الأرض والسماء أدخلوا في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورة أملأوا به الكون نورا وأدخله يتيما وطاهره على بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فاهتز العيش طلبا واستبشارا واستأذى الكرسي هيبته ووقارا وامتلأت السماوات والورى ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترعى من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الضنك بإذن رب الخلق وضعت الحبيب اللهم صل عليه وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
تيسير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وجهك يا سعد مرحبا مرحبا يا كريم الوالدين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وردك صافي المبارك مرحبا مرحبا وردنا يوم النشور الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا رسول الله أهلا بك إلا بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك صل عليه رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك علي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني سيئاتي يا نبي سلام سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك غفر الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحدي محمد يا الله أنت ستر المساوي يا الله ومقيل العثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عليم سري وأخفى يا الله مستجيب الدعوات يا
محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله صلاة الله تغشى عد تحرير الصدور يا رسول الله أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب الله على محمد مرحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا dengan cinta dengan rindu kami sambut kunjunganmu kami minta hanya satu kami butuh syafaatmu صل عليه ya Sayyidi يا رسول الله يا من له جاه إن الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا بدرة من حذا كل كمال ماذا يعبر عنه لك مقالي وابنت الذي أشرقت في أفق الأولى فمحوت بالأنوار كل ضلال يا بدرة من هذا كل كمال لك مالي ماذا يعبر عن علاك مقالي وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال يا بدرة من عسى كل كمالي مقالي صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال
الصحاب من قد خصهم رب الأولى بكماله بدرات من حازة كل كمال ماذا يعبر عنه لا كما قالي ماذا يعبر عنه لا كما قالي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا لله غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فندرم من ثواب هذه السعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين واحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. آمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقام رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة نظمأ بعدها أبدا وشربة لبائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa al-Ash'ari Al-Ash'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-bardaini dakhala al-jannah muttafaqun alaih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muwaffiqina wa mukrimina bihadzal khairil azim. Bersyukur kehadirat Allah yang memberikan kebaikan yang agung ini, haitsu ajlasana wa ahdarana fi baitin min buyutihil karim, yang mana Allah hadirkan kita di rumah daripada rumahnya yang sangat mulia, menjadi tamunya di malam-malam dari yang tersisa di alam dunia. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kembali hadir kita bersama bermuajah di tempat mulia, membaca sirah sejarah serta sifat-sifat Nabi pujaan kita, penolong pemberi syafaat di hari kiamat, baginda Nabi Muhammad. Salawat dan salam Allah untuknya. Kita hormati Habib kita, semoga diberikan kesehatan dan panjang umur fi ta'atillah. Dan semua para mustami'in dan mustami'at jamaah Majlis Ta'lim Al-Kaf, hafizakumullah, rahimakumullah, asabakumullah. Semoga hadirnya kalian berlipat ganda pahala dari Allah untuk kalian semuanya. Setelah lama kita tak bersua dikarenakan virus corona, malam ini akhirnya Allah takdir kita dapat bersama. Insya Allah coronanya sudah pergi jauh ke sana, dan semua yang hadir diberi sehat zahir batinnya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beberapa bulan, beberapa minggu kita di rumah saja, istilahnya stay at home, di rumah saja. Akhirnya namanya manusia di rumah saja tanpa ada kerja, persiapan dan tabungan semakin menipis, simpanan semakin habis. Akhirnya mau tak mau
keluar walaupun harus berhadapan dengan corona. Tapi dengan meminta perlindungan kepada Allah, memakai masker, memakai cadar, cuci tangan sebelum makan, atau bahkan tidak makan-makan, dilakukan semuanya, jaga jarak, bahkan sajadah dilipat, semuanya sudah dilewati. Tapi nyatanya manusia sudah berada di puncak capek dengan corona. Akhirnya masker pun hilang, jarak pun rapat kembali, cuci tangan pun tidak ada lagi. Semoga ini tanda benar-benar coronanya sudah pergi. Sebagian orang masih diberikan rasa takut dan khawatir yang tinggi. Tidak terima tamu, tidak keluar kemana-mana. Enak kalau memang banyak tabungannya. Tapi kalau kayak kalian, wajah-wajah susah, kalau di belakang terus, di rumah terus, insya Allah tidak mampu. Negatif coronanya, positif istrinya. Survei membuktikan ternyata tingkat kehamilan naik drastis. Ternyata banyak yang positif, alias positif hamil. Karena suaminya tidak keluar-keluar. Sekarang sudah mulai aktif karena istri hamil di rumah, jadi semangat lagi cari nafkah. Ya, kalau di rumah lagi nanti hamil lagi istrinya. Ala kulli hal, bagaimanapun keadaan yang kita rasakan, maka bersandarlah dan memintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik penolong adalah Allah. Sebaik-baik pelindung adalah Allah. Ketika sahabat diberi kabar bahwa di depan kalian terdapat pasukan yang banyak siap menyerang, sahabat dengan bilangan yang sedikit, senjata yang apa adanya, mereka mengeluarkan satu statement yang sama, ucapan yang sama, serentak mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal, cukup bagi kami penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bersedih, mereka tidak mengatakan oh celaka kita, mereka tidak mengatakan musnah, mati kita, kalimat-kalimat yang mematikan semangat, tidak. Tapi mereka sahabat yang beriman seraya menjawab dan berkata dengan kompak, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mat nasir. Akhirnya Allah beri keberanian dalam hati mereka, Allah beri kepercayaan diri untuk menghadapi musuh, dan hingga maju pantang mundur, tawakal dan bersandar kepada Allah. Akhirnya bukan angka bilangan pasukan yang memenangkan, bukan lengkapnya senjata yang memenangkan, tapi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Anda yang pakai masker, Anda yang cuci tangan, bagus, itu bagian dari ibadah, ikhtiar bagian dari ibadah. Tapi jangan pakai masker kemudian tidak bersandar kepada Allah, lupa dengan hasbunallah, akhirnya jadi hasbu masker, yang diandalkan maskernya. Oh, saya pasti selamat, saya sudah masker, saya sudah cuci tangan. Kemudian dia lupa bahwa yang memberi penyakit dan yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu. An-nafi' huwallah, ad-dar huwallah, asy-syafi huwallah. Allah dan Allah, jangan sampai ikhtiar menutupi doanya, tapi berdoalah, bersandarlah, kemudian berikhtiarlah, dan insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita lihat anak ini. Allahumma shalli ala Muhammad.
Anak siapa ini? Masya Allah. Ya. Mari kita dengarkan hadis ini. Barusan sudah dibaca hadisnya. Hadis yang nomor berapa? Alhamdulillah. Ada yang mewakili menjawab sehingga yang lain tidak berdosa. Hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25 ini dibawa oleh sahabat yang terkenal, Abi Musa al-Ash'ari. Kita sudah kenalan dengan sahabat Abi Musa al-Ash'ari di pertemuan hadis yang ketiga. Sedikit banyak biografinya sudah saya ceritakan. Hadis Abi Musa al-Ash'ari adalah sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari Yaman. Dari mana? Masuk Mekah sebelum hijrahnya Nabi dan masuk Islam termasuk awail yang pertama-tama masuk Islam bersama sahabat-sahabat lainnya. Abi Musa al-Ash'ari, nama aslinya adalah Abdullah bin Qais, dapat julukan al-Ash'ari, katanya dalam riwayat karena waktu lahirnya punya rambut yang gempel. Ngerti gempel? Apa Indonesianya gempel? Lebat. Dari tadi saya nyari lebat tidak ketemu. Terima kasih atas petunjuknya. Ya. Karena Abi Musa al-Ash'ari ini dari Yaman masuk Islam, dipuji sama Nabi. Atakum ahlul Yaman hum araku afidatan wa alyanu quluban al-imanu yaman wal hikmah yamaniyah. Datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka itu lembut-lembut hatinya, gampang masuk Islam, tidak perlu perang. Negara yang tidak perlu perang masuk Islamnya negara Yaman. Masuk Islam tanpa perang, langsung manut karena hatinya lembut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu yaman, iman itu di Yaman, wal hikmah yamaniyah, ilmu manfaat itu di Yaman. Makanya saya belajar di Yaman, kalian di Nyaman. Akhirnya tak didedi. Ya, Yaman itu adalah negara yang didoakan oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina. Ya Allah, berkati negara Yaman dan negara Syam kami. Ini yang berdoa Rasulullah pasti mustajab. Kenyataannya perang. Kenyataannya tidak aman. Kenyataannya rusak sekarang Pasti ada hikmah di balik itu, dan doa yang diberikan oleh Nabi untuk Yaman dan Syam pasti akan kembali dimunculkan oleh Allah. Bahkan ada hadis ketika nanti fitnah merajalela, tempat yang paling aman adalah di negara Yaman. Ada riwayat orang lari dari fitnah menuju ke kota Yaman. Makanya sekarang setelah ada virus corona masuk ke negara mana-mana, ternyata di Yaman sangat minim sekali yang terkena. Banyakan Jember sama Yaman. Kayaknya begitu. Makanya ayo kita pindah ke Yaman semuanya. Naik pesawat sendiri-sendiri ya. Baik, Abi Musa al-Ash'ari sahabat dari negara Yaman. Beliau ini ahli baca Quran. Baca Qurannya enak. Pernah duduk di masjid baca Quran. Masya Allah, lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bilang, laqad utiya hadza mismaran min ali Daud. Orang yang baca Quran ini dikasih seruling dari keluarga Nabi Daud. Artinya seruling di sini adalah sautul hasan, dikasih suara yang bagus seperti Nabi Daud yang terkenal. Maksudnya alu Daud, keluarga Daud, artinya adalah Nabi Daud itu sendiri. Dikasih suara yang bagus seperti suaranya Nabi Daud, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat sahabat yang tahu dengan kabar ini langsung pagi harinya melaporkan kepada Abi Musa al-Ash'ari.
Tadi malam Rasulullah lewat, dengar suara bacaan Quran kamu di masjid. Dan Rasulullah bersabda, laqad utiya hadza mismaran min ali Daud. Orang ini dikasih seruling, suara baik, suara bagus dari suara Nabi Daud alaihissalam. Kaget. Abi Musa al-Asy'ari kaget. Kemudian dalam riwayat, Abi Musa langsung bersumpah, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, lau alimtu annaka tasma'u qiraati la habbartuhu laka tahbira. Demi Allah ya Rasulullah, seandainya aku tahu engkau mendengar bacaan Qur'anku, maka niscaya akan aku lebih enakkan lagi bacaanku. Akan aku beri variasi-variasi lebih indah lagi kalau memang ini disenangi olehmu ya Rasulullah. Allah sallallahu Muhammad. Dikasih bacaan. Dan dari sini sunnah, kalau ada bacaan yang bagus dari teman kita, dipuji dia. Barakallahu fiik, Masya Allah ya khair saut, Masya Allah suaranya bagus, dipuji. Nabi memuji sahabatnya ketika mendengar bacaan yang indah. Jangan sampai cuma diem tok, ndak ngefek, ndak bilang terima kasih, jazakallah khair, ndak terima kasih padahal kamu menikmatinya. Ucapkan terima kasih ya akhi, jazakallah khair, as-saut jamil, suara indah Masya Allah. Dipuji suaranya kalau memang indah suaranya. Tapi kalau yang ndak indah suaranya, suara petir, geledek, kemudian kata Habib sunnah dipuji. Kalau ndak enak jangan dipuji. Penghinaan itu namanya. Masya Allah ya akhi, sautak petir. Masya Allah suaramu suara petir. Wah ini penghinaan namanya. Kalau ndak bagus ya diem saja, diem. Doakan semoga cepat berhenti bacanya gitu. Biar nggak ya, kayak barusan mic keluar kayaknya terganggu, suara ndak enak, makanya dimatiin. Ya, jangan diteruskan kalau ndak enak, harus tahu diri. Sudah ndak enak sih kayak suaranya layangan. Akhirnya mengganggu, bukan jadi sebab hidayah, tapi sebab malapetaka nantinya. Kalau enak, tafadhol. Kamu punya suara bagus, mau jadi vokal, silakan. Kalau tidak enak, tahu diri, mundur. Jangan harus dimundurkan. Jangan dipaksa untuk mundur. Udah enak saya, Beb. Ya sudah, terima kasih atas pengakuannya. Mundur. Ada vokal itu yang tidak tahu diri. Pokoknya vokal, pokoknya maju terus tanpa mundur. Nah, akhirnya banyak orang yang tidak suka ya. Jadi kalau suka, sautul jamil, suara seperti Nabi Daud. Ada para kiai ngajari, kalau kamu ingin punya suara yang bagus, difatihain khusus Nabi Daud tiap hari. Insya Allah kamu dapat suara seperti suara Nabi Daud. Dalam riwayat suara Nabi Daud itu, dari indahnya air yang mengalir bisa berhenti, ikut menikmati. Ya, angin bisa tenang semuanya mendengar suara. Perempuan bisa kelepek. Kena suara Nabi Daud ini. Allah sallallahu Muhammad. Suaranya indah luar biasa. Kamu kalau ingin suara bagus, doa tawassul kepada Nabi Daud, insya Allah dikasih percikan Nabi Daud ya. Ya, minimal Pak Daud nanti keluarnya ya. Allah sallallahu Muhammad. Baik, Abu Musa al-Asy'ari dapat doa dari Rasulullah. Allahumma ighfir li Abdullah bin Qais dan Bah. Ya Allah, ampuni dosa Abi Musa. Wa adkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karima. Masukkan dia di hari kiamat di tempat masuk yang terhormat. Beliau termasuk ulamanya sahabat, ahli fikih, dikirim sama Nabi untuk pulang kampung ke Yaman bareng sama sahabat Mu'ad bin Jabal. Hei kalian berdua, pergi kalian berdakwah ke negara Yaman. Yassira wala tu'assira, basyira wala tunaffira, kata Nabi. Mudahkan, jangan susahkan. Beri kabar gembira, jangan buat orang lari dari Islam. Begitu pesan Nabi ketika Mu'ad dan Abu Musa dikirim ke negeri Yaman untuk berdakwah, dan akhirnya banyak yang masuk Islam berkat dakwah dari keduanya. Alhamdulillah. Baik, Abi Musa al-Asy'ari, beliau meriwayatkan hadis sebanyak 360 hadis.
Berapa? 360 hadis, luar biasa. Kemudian beliau meninggal dunia di tahun sana Isnatain 43 Hijriah. Di tahun 43 Hijriah. Kalau ada yang bilang umurnya 52 tahun. Hah? Berarti tidak terlalu sepuh. 52 tahun. 52 tahun. Tidak terlalu sepuh, tapi barokah luar biasa. Baik. Beliau Abi Musa al-Ash'ari adalah sahabat yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ketemu beliau di sorga. Amin ya rabbal alamin. Hadisnya, masuk ke hadis. Hadisnya berbunyi, man sholla, siapa yang telah sholat al-bardain, dua dingin. Siapa yang sholat dua dingin masuk surga, dakhalal jannah. Maksudnya sholat dua dingin ini apa, Beb? Sholat yang dikerjakan waktu dingin, tidak panas. Yaitu yang pertama sholat subuh dingin. Sholat apa? Subuh. Yang kedua sholat asar, matahari sudah ke ufuk barat, tidak terlalu panas. Yang dimaksud dua sholat dingin ini adalah sholat subuh dan sholat asar. Beb, maghrib kan lebih dingin, isya kan tidak ada matahari dingin. Ya, tapi yang dimaksud di hadis ini adalah sholat asar, karena ada dalil lain yang menunjukkan keutamaan sholat asar itu sendiri. Hafidhu ala sholawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Firman Allah dalam Al-Quran, jagalah solat-solat 5 dan jagalah solat yang di tengah, wusta. Khilaf ulama, arti dari solat yang tengah ini apa? Ada yang bilang solat subuh, tapi banyak ulama yang bilang solat tengah itu adalah solat asar. Salat apa? Sehingga yang dimaksud siapa yang menjaga dua salat dingin ini masuk surga adalah salat subuh dan salat asar. Kenapa, Beb, kok spesial dibanding duhur, maghrib dan isya? Ya, karena perlu usaha yang lebih. Karena tantangannya lebih berat. Kalau subuh musuhan sama ngantuk, enak-enaknya tidur, betul? Yang pengalaman, kalau subuh usahanya harus lebih karena tantangannya kuat, enak-enaknya tidur. Apalagi musim dingin kayak kemarin, Masya Allah, selimut tambah tebal, dibangunin susah sekali. Besar usahanya, besar juga pahalanya. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu tergantung dari susah payahnya. Semakin payah, semakin susah, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Salat subuh. Man salat subuh fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh berarti dia berada di dalam jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hati-hati jangan sampai mengganggu orang yang berada di bawah jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu ganggu dia, kamu sakiti dia, dia sudah sholat subuh tadi, dia berada di dalam jaminan keamanan dari Allah, kemudian kamu sakiti dia, kamu ganggu dia, berarti kamu bermusuhan langsung, berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu. Makanya Habib sering sampaikan, Al-Hajjaj bin Yusuf, tukang bunuh orang, banyak sahabat dibunuh, ulama khilaf, apakah dia muslim, apakah dia kafir, apakah dia fasik, karena kerjaannya banyak membunuh. Dia sholat, dia muslim, tapi kita diam saja tidak tahu, karena itu urusannya Allah Subhanahu. Dia suka membunuh,
Di antaranya kalau ada yang mau dibunuh, ditanya dulu, apakah kamu tadi sholat subuh? Dia jawab, tidak. Dibunuh sama dia. Sampean-sampean ini kalau ketemu Hajjaj bin Yusuf, potongan kayaknya kena kabeh kayaknya. Tapi kalau dijawab, apakah kamu sholat subuh tadi? Saya sholat subuh berjamaah. Khalla sabilah. Dia biarkan dia lewat. Jalan dibiarkan sama dia. Tidak jadi dibunuh. Walaupun dia punya salah, tidak jadi dibunuh kalau dia tadi sholat subuh. Kenapa Hajjaj? Tidak kamu bunuh orang itu? Ya, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang sholat subuh dia berada di jaminannya Allah, dan saya takut dengan jaminannya Allah. Saya tidak berani. Biar yang lain saja. Tapi kalau dia tidak sholat subuh, maka saya berani karena tidak ada jaminan untuk dia. Alhamdulillah. Kira-kira tadi subuh sholat tidak ini? Sholat. Alhamdulillah. Yang sholat subuh berjamaah tepat waktu, angkat tangan. Tidak ada? Tidak ada riak-riaan, tidak apa-apa. Saya ingin ngetes tahu. Ingin saya data. Tak kasihkan malaikat Rokib Atid. Ntar lagi membantu. Yang kesiangan tadi pagi, angkat tangan. Jangan malu. Wahai saudaraku, jangan malu. Yang kesiangan subuh tadi, angkat tangan. 1, 2. Yang kecil-kecil, yang besar-besar ternyata masih malu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Salat subuh, siapa yang menjaga salat subuh masuk surga, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam subuh ada ajaib. Ada ajaib, ada keajaiban. Orang yang salat subuh lancar rezekinya. Orang yang istiqomah salat subuh sehat badannya. Amin amin, pakai ta'afujang amin. Salat subuh athqalus shalah 'alal munafikin. Paling beratnya salat orang munafikin adalah salat Isya dan salat subuh. Paling beratnya salat bagi orang munafik salat Isya dan salat subuh. Jadi kalau sudah zaman Nabi ada orang malas tidak ke masjid salat subuhnya, sudah dibayang-bayangi dengan kemunafikan orang itu. Zaman sekarang tidak sholat subuh, tidak berjamaah di masjid, tenang-tenang saja. Apalagi ada izin, jangan ke masjid, ada corona. Bilang di rumahnya, alhamdulillah, prei saya kira. Sampai Jumatan prei pisan. Na'udzubillah min dalik, untungnya sekarang sudah kembali sadar dan kembali sholat seperti biasanya. Alhamdulillah. Sholat subuh. Basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajid binurit tam yaumal qiyamah. Sampaikan orang yang berjalan gelap-gelap ke masjid kabar gembira bahwa nanti wajahnya bercahaya sempurna di hari kiamat. Karena dia biasa gelap-gelapan menuju rumah Allah, maka nanti dia terang wajahnya. Dibalas, dulu kau sabar dengan gelapnya. Dulu kau sabar jalan jauh gelap ke masjid. Kau sholat subuh gelap, kau sabar. Maka di akhirat diterangkan wajahmu dan nanti ketemu. Oh, ahli subuh yang berjamaah. Dari wajahnya kelihatan lebih terang daripada ahli duhur atau ahli asar. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi istiqomah untuk sholat subuh. Nah, ini memang perlu kita harus minta sama Allah. Ya Allah, bangunkan saya untuk sholat subuh berjamaah. Dibangunkan. Sudah doa beb, sudah minta beb, tidak dibangunin beb. Mau tidurnya jam 2 malam, mau dibangunin ya apa? Kamu tidurnya jam 2 malam. Kata Sayyidil Habib Umar, di antara penyebabnya orang tidak bangun malam, orang tidak sholat subuh berjamaah adalah dia telat tidur malamnya. Dia nongkrong, ya, duduk sampai jam 2 jam 3 akhirnya ketinggalan sholat subuhnya. Wahakala. Baik. Sholat subuh adalah sholat yang luar biasa, pahalanya besar. Man sholat subha fi jamaah faka'annama qamal laila kullah.
Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka berarti dia telah bangun malam semuanya. Ya, aqallu qiyamil lail, paling sedikitnya pahala bangun malam adalah diberikan untuk orang yang sholat isya dan subuh berjamaah sudah dianggap bangun malam. Ini paling sedikitnya sholat subuh berjamaah dianggap sudah bangun malam. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu yusalli subha biwudu'il isya 40 sanah. Beliau sholat subuh dengan wudu isya selama 40 tahun lamanya. Sholat subuh dengan wudu isya berapa tahun? 40 tahun. Artinya tidak batal wudunya dari isya ke subuh. Bisa tidak tidur, bisa kalaupun tertidur, tidur duduk. Dalam mazhab Syafi'i tidur duduk tidak membatalkan wudu. Kalau tidurnya rapat dan bangunnya tetap duduk. Tapi kalau tidurnya duduk, bangunnya sudah baring, berarti sudah keluar angin. Tolak angin sudah aktif di badanmu. Begitu ya? Salat subuh dengan wudu. Ada yang bisa? Saya bisa, apa? Salat isya dengan wudu maghrib. Wah, itu pendek waktunya, bro. Hanya 45 menit. Semua orang bisa. Anehnya ada di antara kita nahan wudu dari maghrib ke isya, tidak bisa. Wudu ke isya 3 kali kejedeng. Dari maghrib ke isya 3 kali kejedeng. Ajib. Ente makan apa? Jangan-jangan ente makan ular, makan kodok, makan tikus, ngentutan orangnya. Masa dari maghrib ke isya tidak bisa jaga wudhu? Cuma 45 menit, wirawiri. Yang dipangan kabeh, ya? Yang dipangan, apa namanya itu? Kangkung. Apa lagi itu? Pakis, bayem, tewel. Akhirnya suka keluar angin, tidak bisa nahan wudhu. Orang-orang dulu, orang wali, subuh dengan wudu isya, ini tidak bisa nahan dari maghrib ke isya 45 menit. Waktu kami belajar di Tarim Hadramut, ya, ba'dal isya kami tadarus Quran per kamar. Pas Sayyidil Habib Umar ada di mihrab, guru kami Habib Umar ada di mihrab di pengimaman baca Quran. Ngelihat ada santri yang keluar masuk antara maghrib dan isya, keluar masuk kamar mandi. Habib kaget dan heran, ajib. Kok bisa keluar masuk kamar mandi cuma maghrib sampai isya kamu udah bisa nahan? Makan apa itu? Jangan-jangan semua dimakan. Ya apa ini kok udah bisa nahan? Bagaimana jauh sekali dengan ulama yang wudu salat subuh dengan isya, wudu isya. Asar salat isya dengan wudu asar. Mereka tahan. Berarti ada yang salah. Ada yang salah karena semua dari kita, semua yang mau dimakan berlebihan, akhirnya tidak teratur perutnya. Ya, ada ulama dari ashab Syafi'iyah kejedeng cuma sebulan 1 kali. Iya betul, WC sebulan 1 kali. Kemudian 1 hari dia sebulan 2 kali. Ibunya bilang, mencret konle. Karena sebulan 2 kali dibilang mencret. Loh kalau kayak saya sampean sehari 3 kali apa namanya? Allah sallallahu Muhammad. Imamul Hujrah Malik bin Anas 3 hari sekali buang hajat. Teratur setiap 3 hari baru buang hajat. Keluar dari kota Madinah, jaga adab, tidak berani buang kotoran di tanahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap 3 hari keluar. Teratur pasti 3 hari keluar. 3 hari keluar. Begitu. Karena tidak makan sembarangan dan terjaga. Yang kita kan kapan mau keluar monggo, los gak rewel, guys, los gak rewel guys katanya. Gak rewel beneran. Akhirnya karena keseringan overdosis, pengeluaran akhirnya error, kenalah penyakit apa namanya itu, ambeien, kenalah penyakit ini dan itu. Kulu washrabu wala tusrifu, bahasa Al-Quran. Makan, minum, jangan berlebihan, karena berlebihan itu yang menjadi penyakit.
Ada satu orang berobat ke tabib di daerah Bangil. Minta obat khusus untuk penyakitnya. Tabib itu berkata, kulu washrabu wala tusrifu. Itu obatnya. Apa itu? Makan. Kamu darah tinggi, makan kambing tidak boleh? Boleh. Kamu asam urat, kacang tidak boleh? Boleh. Bahasa Qur'annya makan dan minum. Wala tusrifu, tapi tidak boleh berlebih. Berlebihan itu yang menjadikan darah tinggi. Berlebihan itu yang menjadikan asam urat. Itu yang menjadi penyakit. Jadi obatnya kamu adalah wala tusrifu. Jangan berlebih. Dia tidak dikasih pil, dia tidak dikasih jamu, dia tidak dikasih air, pulang hanya membawa wala tusrifu. Jangan berlebihan. Beneran pulang dia la tusrifu. Mau makan kambing sedikit aja. Apa boleh? Wala tusrifu. Kacang-kacangan asam urat sedikit saja. Wala tusrifu. Subhanallah, ketika sehat beneran, makan dia lebih dari biasanya, tapi tidak berlebihan seperti sebelumnya. Akhirnya badannya kurus, turun 5 kilo, gitu ya. Dan akhirnya sehat berkat obat walatus. Jangan ngelihat perut yang gemuk-gemuk ya. Sampean ini walatus rifu tapi hatinya siapa sangka orang yang perutnya gede makannya banyak? Belum tentu. Tadi saya makan sama orang kurus, lebih banyak yang kurus dari saya. Saya tersinggung. Yang kurus ini makannya banyak, geero melebu neng di tidak ada tanda-tanda masuknya nasi. Jangan-jangan lari kemana-mana itu. Allah sallallahu Muhammad. Apa obatnya? Wala tusrifu. Jadi, ayo sekarang belajar nih. Jangan dari subuh isya ke subuh berat. Dari maghrib ke isya aja dah dulu. Bisa enggak nahan wudu? Bisa janji nahan wudu? Musa kata Allah dalam Taurat, kalau kamu ketimpa musibah dan kamu tidak punya wudu, jangan kamu nyesal kecuali pada dirimu sendiri. Karena itu gara-gara kamu tidak pakai baju besi, tidak ada pagarnya, kamu kena musibah karena kamu tidak berwudu, Musa. Tapi kalau kamu kena musibah dan kamu posisinya berwudu, maka kamu laporkan ke saya. Tidak mungkin, Musa, karena saya melindungi orang yang berwudu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kira-kira yang hadir ngaji sekarang yang tidak punya wudu, angkat tangan. Jangan rame-rame. Dia datang, dia hadir, untung tidak ada tanda hitam di dahinya. Kalau ada malu ya. Jadi harus usahakan kita jaga dalam riwayat Syekh Abu Bakar bin Salim juga Fakhrul Wujud, salat subuh dengan wudu isya. Dalam riwayat berapa tahun saya lupa, 3 apa 40 tahun juga jaga wudu luar biasa. Bisa tidak batal karena tidak tidur bangun malam terus, bisa juga karena tidurnya duduk sehingga tidak batal. Salat subuh. Semoga besok bisa salat subuh berjamaah. Kenapa Beb kok mulia? Karena bacaan Quran di waktu subuh masyhuda. Inna Quran al-fajri kana masyhuda, kata Allah. Sesungguhnya bacaan Quran di waktu subuh disaksikan malaikat. Makanya sunnah baca ayat yang panjang-panjang waktu salat subuh. Ini kita masjid-masjid sholat subuh baca kulhu. Ya apa? Duhur kulhune, asar kulhune, maghrib ditebak pe malaikat kulhu maneh mari iki. Ojo rasa ora apa. Subuh yang panjang eman. Bacaan Fatihah kamu di sholat subuh, bacaan ayat surat kamu di sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Kok bisa Beb? Ya, karena waktu subuh adalah waktunya malaikat sip-sipan. Malaikat malam turun, naik. Malaikat siang turun, gantian. Kayak penjaga Indomaret. Waktunya jaga. Malaikat malam habis sudah waktunya selesai, naik. Malaikat siang turun. Waktunya 2 malaikat siang dan malam bergantian tugas. Nah, di saat itu dia mendengar bacaan orang yang baca Quran di waktu subuh. Sehingga malaikat senang sekali disaksikan oleh malaikat.
Dan kata ulama, qiraatul Quran mimma ikhtassallahu biha Bani Adam. Bacaan Al-Quran adalah bacaan ibadah yang dikhususkan oleh Allah untuk manusia. Malaikat tidak. Malaikat tasbih, takbir, tahmid. Quran khusus Allah kirim untuk manusia dan manusia membacanya. Muta'abbad bi qiraatih, mengabdi, mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran, diberikan kepada manusia. Sehingga malaikat itu ingin melakukan hal yang sama, tidak bisa. Akhirnya mereka harisun ala istima'i qiraati Bani Adam. Mereka para malaikat ingin sekali untuk selalu mendengar bacaan Qur'annya manusia. Nah, terutama di waktu subuh, inna Qur'anal fajri kana mashhuda, bacaan Quran di waktu subuh disaksikan oleh malaikat. Makanya kalau baca surat di waktu subuh yang panjang, terutama sholat hari Jumat subuh, Nabi membaca surat Nabi membaca surat Alif Lam Mim As-Sajdah di rakaat pertama subuh Jumat. Rakaat kedua baca surat Al-Insan, surat Ahlul Bait, juz 29 surat Al-Insan. Itu salat subuh di hari Jumat. Di hari-hari lain surat-surat panjang yang lainnya. Nah, ini harus dibedain. Makanya kalian sudah dengar kabar sekarang, biar bacaannya disaksiin oleh malaikat, perpanjang. Ndak apal saya beb, sajadah. Al-Insan, ndak apal beb. Amma yatasaalun, ndak apal beb. Apalnya apa? Kulhu beb. Berarti kamu setia sama kulhu. Alaiha nahya wa alaiha namut. Hidup mati dengan kulhu berarti. Hubbuka iya adkhalakal jannah. Cintamu pada kulhu akan memasukkan kamu ke sorga. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang suka baca kulhu, tapi tidak langsung kulhu. Baca surat dulu, pasti ditutup kulhu. Baca surat lain panjang, tutup kulhu. Dilaporin sama makmumnya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan bin fulan suka kulhu. Tak omes itu makmumnya. Ya apa? Panggil. Malladhi hamalaka ala hadha? Kenapa ente kau baca kulhu? Kau kulhu terus? Kenapa? Inni uhibbuha. Aku cinta kulhu ya Rasulullah. Aku cinta kulhu karena di dalam kulhu ada sifat-sifat Allah yang mulia. Kata Nabi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu pada kulhu akan masukkan kamu ke sorga. Saya yakin kalian baca kulhu tiap hari karena kalian cinta, karena tak apal yang lainnya. La sallallahu Muhammad. Tidak apa-apa beb, asa baca sholat subuh, Allahu Akbar, Yasin, Allahu Akbar, Yasin tok, sabib, asa, non, Allahu Akbar, sabib, asa, qaf, sabib, asa. Cuma malaikatnya tak omes. Sing dinteni, sing dinteni sak lama-lamanya sama malaikat. Sing metu cuma kaf. Dipentung sampean mbek malaikat. Makanya aqra'ukumul Quran. Yang paling pinter baca Quran, banyak hafalannya, jadi iman. Yang pertama afqahukum, yang paling faham, yang paling ahli fikih, paling mengerti, itu jadi imam. Baru aqra'ukum, yang paling ahli baca Quran, hafal banyak Al-Quran, itu baca kulhunya. Udah hafal beb. Kayak tadi saya sholat di Masjid Al-Fatih, rutinan baru saya di sana tadi, sholat asar di sana, dipajang di situ, juz amma kayaknya di pengimaman. Saya sholat enak ini, siaran langsung ini, udah hafal bisa baca ini. Tidak apa-apa beb, tidak apa-apa. Tapi lama-lama hafal dicabutlah biar ada hafalan Qur'annya. Masa nyontek terus dari dulu gitu ya. Nah, begitu. Jadi bacaan Quran di waktu subuh disaksikan oleh malaikat. Kenapa kok double pahalanya, dikhususkan spesial masuk surga? Ada hadis khusus menerangkan keutamaan subuh. Karena satu, usahanya yang berat, perjuangan yang berat. Dua, karena memang disaksikan oleh malaikat. Jadi mulai sekarang Imam Masjid Al-Kahf kalau subuh panjangkan bacaan Qur'annya. Pilih dari juz 30 ke bawah. Sebenarnya dari surat Al-Hujurat ke bawah itu kategori panjang. Tapi monggo wis
juz ammah ke bawah, jangan duha ke bawah, itu terlalu pendek ya. Anu beb ini, ndak, itu sudah kategori pendek. Yang enak bacaannya supaya disaksikan oleh malaikat ya. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Kemudian salat yang nomor 2 adalah salat asar. Allah. Salat asar ini adalah salat yang paling dicintai oleh sahabat. Perjuangannya juga berat. Apa beb? Waktul istighal. Waktu asar adalah waktunya orang sibuk. Waktunya nyari atau capek-capeknya itu. Sudah setengah permainan kerja itu. Jadi benar-benar kadang orang bisa sholat subuh berjamaah, tidak bisa sholat asar berjamaah. Ada? Ada. Lebih berat asarnya beb. Kenapa? Saya asar pas lagi di pasar beb. Saya pas lagi kerja beb. Berat. Makanya karena nanggung waktunya, tabrakan dengan waktu dunia kalian. Sehingga kalau kalian bisa tetap istiqomah dan sholat asar, kalian dapat sorga khususiyah karena beratnya perjuangan untuk meraih sholat asar berjamaah. Paham tuh? Orang kerja asar, pulang kantor udah asar. Belum, nanggung jam 4, jam 5 pulangnya. Mau sholat nanggung, sholat di rumah akhirnya sholatnya jam 4:30 nyampe rumah. Tiap hari asarnya 4:30, betul? Ya Allah, tidak bisa dia, mahrum dia. Di sebagian kampung sholat asarnya 4:30. Loh, kenapa kok adanya aja 4:30? Saya kaget kok ada adzan asar 4:30. Iya beb, di sini orangnya tani, baru laut jam 4, nyampe rumah 4:30. Kalau saya adzan jam 3 ada makmumnya, jadi saya nunggu tani pulang. Jadi sholatnya nunggu tani. Waktu sholat nunggu waktu padi berarti. Bukan padinya yang ikut waktu sholat. Wah ini salah. Inna sholat kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat waktunya yang nentuin sudah Allah. Jangan kamu buat waktu sendiri. Saya tidak setuju itu. Pondokan ke, perumahan ke, ngikuti irama masyarakatnya, ngikuti kesibukan dunia sampai waktu sholat yang ditentukan oleh Allah sampai geser. Duhur 1:30, asar 4:30, yang pas itu cuma subuh sama maghrib. Isya lainnya itu karena jam kerja bebda enak. Masya Allah. Kok ngikut? Kalau kamu Islam ngikut Allah, bukan Allah ikut kamu. Terbalik. Kantor ini nanggung kerja, tidak bisa. Jangan kamu tertipu dengan kesibukan dunia dan kerjaan dan kamu melupakan asli dari kewajiban kamu adalah ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu. Sama dengan anak-anak yang lagi asik bermain motor-motoran, robot-robotan, lupa dipanggil sama mamanya tidak mau bangun. Le, mandi le, enggak sih. Sholat le, enggak, asik bermain. Kamu kalau sholatnya ditunda-tunda terus, itu sama dengan kamu asik bermain dengan dunia ini dan kamu lupa dengan panggilannya Allah Subhanahu. Tolong adzannya tepat waktu. Terserah 2 orang cuma tidak apa-apa. Nunggu yang lain sampai akhirnya terbiasa asarnya 4:30, asarnya 4:30. Mau dekat maghrib, kadang ngumpul sama maghrib, akhirnya jadi mixagrib. Gitu ya? Sering dikumpulkan. Jangan. Harus tepat waktu. Beb, saya di sawah belum pulang. Ya, sholat di sawah. Kalau kamu tidak bisa, beb, saya sholat di sawah. Ada tempat tidak? Tempat makan ada di sawah, masa tempat sholat tidak bisa? Tidak harus, tidak punya sejadah, tidak harus pakai sejadah. Ju'ilat lil ardu tahura. Khasais umat Nabi Muhammad, bumi dijadikan suci. Di mana saja kamu nututi waktu sholat, sholatlah di bumi Allah yang jelas suci kamu lihat. Beb, tanah itu suci khusus untuk umat Nabi Muhammad. Kecuali tanahnya ada teleknya. Sudah jelas tanahnya ada teleknya, ada kotoran. Kata Habib tanah itu suci, disujutin teleknya. Ya, acur. Jangan. Kalau kamu lihat secara dohir tanahnya tidak ada apa-apa, ya sudah suci. Ampar tikar kek, ampar sejadah kek, tidak ada yang langsung tidak apa-apa. Nyampe di tol, sholat di pinggir jalan, tidak apa-apa. Secara dohir, yakin kamu lihat tidak ada najis, ya sholat saja di situ. Bisa berjamaah. Ada orang pakai status indahnya
nikmatnya makan sarapan bersama istri di tengah sawah. Ada enggak status begitu? Oh, kalian enggak pernah lihat sih. Orang makan di tengah sawah dibuat status, nikmatnya kebersamaan makan nasi pecel di tengah sawah. Lain waktu buat status, indahnya bersujud di tanah bumi suci di sawah tercinta. Wah, makmuman sama istrinya. Setelah sholat baru makan bersama. Allah, barokah. Padinya biasanya tumbuh 1 jadi tumbuh 5 nantinya. Barokah nantinya. Terus sholat dicelotnya, Beb? Ya jangan dicelotnya. Milihlah cari tempat yang pas, agak minggir, kan ada biasanya tempat istirahat, ada gardunya. Ayolah, jangan ngakal-ngakali sholat, nanti malu sendiri kalau disidang sama Allah, dikejar omongan kamu udah bisa jawab nanti. Lebih baik sekarang aja. Jadi monggo, ini khususiat untuk umat Nabi Muhammad. Sholat di mana saja bisa. Lain kalau umat dulu harus di tempat ibadahnya, tidak boleh sholat di lainnya. Tapi umat Nabi Muhammad di mana saja ketemu dengan sholat suci, kamu sholat di situ, dan Allah kamu bisa dapat. Kiblat gimana, Beb? Ya kiblat sekarang sudah bisa ketemu, banyak HP ada kompasnya, ya. Jangan tidak jelas kiblatnya moro-moro Allahu Akbar. Harus ijtihad. Istiqbalul kiblah syartun min surut sihhatis shalah. Ngadep kiblat syarat dari sahnya salat. Paham tuh ya? Salat asar. Jadi kenapa waktu asar kok istimewa? Karena memang tantangannya berat. Waktu sibuk-sibuknya, waktu asik-asiknya nyari Yang kedua, salat waktu asar adalah salat yang dicintai oleh sahabat. Bahkan orang kafir pun, kata Imam Haddad, tahu bahwa sholat asar dicintai oleh para sahabat. Dulu waktu perang, sahabat sholat duhur. Di tengah-tengah sholat, orang kafir ngelirik, "Loh, itu sahabat lagi sholat duhur, lagi sholat." Ternyata sudah mau assalamualaikum. Seandainya kalau kita serang, kita pasti menang. Karena lagi sholat. Maka kata temennya, "Oh tenang, sebentar lagi nih, nanti ini kan sekarang duhur, nanti ini ada namanya sholat asar." Kata orang kafir, "Loh kok tahu?" Ya, dan sholat asar ini lebih dicintai oleh mereka para sahabat Nabi, melebihi istri dan keluarga dan anaknya. Orang kafir tahu bahwa sholat asar lebih dicintai oleh para sahabat Nabi melebihi anak, istri dan keluarganya. Pasti mereka akan sholat lagi. Subhanallah, masuk waktu asar beneran. Sahabat baris. Nah, itu dia, sholat sekarang. Ayo siap-siap, nyerang. Ketika mau diserang, ternyata Nabi Muhammad dapat kabar dari malaikat Jibril, turun wahyu, bahwa akan nyerang di waktu sholat. Kemudian datanglah ayat Al-Quran yang mensyariatkan sholatul khauf, sholat di waktu rasa takut. Gimana sholatnya, Beb? 2 baris. Kalau yang di depan lagi sujud, yang di belakang berdiri. Ada 3 cara dalam sholatul khauf, di bab fikih kita belajarin nanti. Kalau di depannya berdiri, yang belakang sujud, gantian. Jadi tidak pas sujud semua bareng, enggak. Akhirnya orang kafir melihat pemandangan ini, "Loh, kok lain? Sholatnya kok gantian? Yang satu berdiri jaga, yang satunya sujud. Yang satunya berdiri begitu, terus begitu." Akhirnya tidak jadi nyerangnya, karena ternyata ada yang jaga dan sholatnya bergantian. Makmumnya berjamaah tapi bergantian gerakannya. Itu adalah sholatul khauf. Dan akhirnya selamat mereka dari serangan orang kafir berkat sholat asar. Maksudnya dari cerita ini adalah ternyata di mata orang kafir pun mereka tahu bahwa sholat asar lebih dicintai oleh sahabat daripada keluarga dan anaknya dan istrinya. Mereka sangat senang dengan sholat asar dan sangat peduli dengan sholat asar. Pertanyaannya, bagaimana dengan sholat asar kita? Allahumma shalli ala Muhammad. Mulai besok, ayo kita jaga 2 sholat ini khususnya. Bagus 2 sholat ini, niscaya yang lain akan enteng. Karena yang terberat 2 ini. Kalau sampean sudah biasa ujian berat, maka ujian ringan enteng. Saya biasa mikul sekintal, Beb. Berat dah?
Halo, berat? Kemudian saya kasih 1 kilo beras. Kira-kira berat apa ringan? Aduh Beb, kalau cuma sekilo, mana Beb? Sama kelingkingnya, nyampe rumah potong gitu. Allahu sallallahu Muhammad. Nah, enggak maksudnya itu kalau sudah biasa mikul sekintal, kemudian dikasih sekilo, ya enteng lah. Begitu juga kalau sudah biasa berjamaah subuh, biasa berjamaah asar tepat waktu, insya Allah duhurnya gampang, maghribnya apalagi, isyaknya apalagi, semua gampang. Tapi kalau sudah subuhnya kesiangan terus, kalau sudah asarnya ketinggalan terus, maka niscaya bisa ditulis duhurnya ketinggalan terus. Bisa ditulis maghrib dan isyaknya juga lobang-lobang terus, dan akhirnya tidak sempurna ibadahnya. Makanya ayo kita ikat janji mulai besok. Halo, janji mulai besok sholat subuh berjamaah. Janji? Janji? Jawab, janji? Aduh, tidak pati senang jawabannya. Menyakitkan ini. Ya, minta sama Allah kita mudah-mudahan besok bisa sholat subuh berjamaah, sholat duhur berjamaah, sholat asar, maghrib, isya berjamaah. Dan semoga sholat menjadi hobi kita semuanya. Bukan hanya melaksanakan, menggugurkan kewajiban, tapi kita minta semoga jadi hobi. Hati kita dibuat senang kepada sholat. Amin. Amin ya Rabbal. Saya sudah bilang dulu, dunia sama akhirat ini tarik-tarikan. Sholat sama dunia tarik-tarikan. Ketika kamu lagi asik sama dunia, maka kamu tidak mungkin senang sama sholat. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ketika kamu asik dengan dunia, asik dengan kerjaan, asik dengan uang, asik dengan karir, jabatan, asik, senang, nikmat, pasti hambar sholatnya, hambar. Ketika kamu asik sholatnya, nikmat, ibadah, sujud, ruku, khusyuk, kangen sama sholat, pasti hambar dunianya, hambar dunianya. Tidak mungkin dua-dua jalan. Beb, saya asik Beb, kerjaan nikmat, semangat, sholat nikmat. Tidak mungkin, bohong kamu. Karena tidak pernah ketemu dunia sama akhirat ini. Musuhan dari dulu. Faham tuh? Faham? Nah, sekarang antum milih. Kenapa Beb sekarang saya tidak nikmat Beb? Tidak kangen sama subuh, asar, maghrib. Karena kekangenannya kamu bukan dengan urusan akhirat, bukan dengan sholat, tapi dengan uang dan dengan kerjaan. Lagi error. Kalau kamu merasakan rindu dan nikmat dalam sholat kamu, berarti saat itu juga kamu lagi hambar dengan dunia kamu. Silakan diukur sendiri dan ditimbang sendiri, dan itu yang kita rasakan. Ma fariha ahadun bi ghairillah illa bi ghaflatihi anillah. Tidaklah seorang bahagia dengan selain Allah kecuali karena lalainya dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingat Allah, nikmat sama Allah, pasti lalai ke dunianya. Tapi kalau dia nikmat, ingat dunia, nikmat sama dunia, pasti lalai ke akhiratnya. Tidak bisa jalan bersama. Jadi makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi nikmat dalam salat dan dihambarkan dari cinta dunia, dicabut di hati ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekeluarga ahli sujud, ahli ruku, dan ahli inabah, ahli khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuat senang dengan ibadah, nikmat dalam ibadah, merasakan lezatnya ibadah, lezatnya dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan diberi hambar, diberi pahit, diberi benci kepada maksiat, dan diberi kesenangan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cabut dari hati kami ini cinta dunia ya Allah, penuhi hati ini dengan cinta akhirat, cinta kepadamu, cinta dalam taat kepadamu. Bantu kami untuk menjaga hati ini ya Allah, bantu kami untuk membersihkan hati ini ya Allah. Bawakan dan rawat, jaga, pelihara jiwa dan hati ini ya Allah, sebagaimana kau jaga dan rawat semua para kekasih-kekasihmu ya Rabbi. Yang tersisa dari umur hidup kami mohon diberkati ya Allah, tuntun jadi orang yang soleh di sisimu, buat senang ibadah kepadamu, dan jadikan kami orang yang kenal dan cinta kepadamu ya Rabbal Alamin. Yang sudah lewat dari dosa mohon diampuni ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sembuhkan penyakit kami, penyakit hati kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, anak dan sahabat serta kerabat kami ya Rabbal Alamin. Jadikan hadirnya kami di majlis hadis malam ini sebagai obat untuk penyakit kami, jalan keluar untuk
masalah hidup kami dan permudah urusan rezeki kami. Jadikan sebab turunnya hidayah untuk semua yang hadir dan yang mendengar dari kajian ini ya Rabbal Alamin. Beri kami manfaat ilmu zahir dan batin, beri kami berkah ilmu zahir dan batin. Jadikan semua yang hadir ini orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Matikan husnul khatimah, jadikan orang yang akhir hidupnya dengan tauhid, rindu Allah matinya, kangen Allah matinya, diridhoi Allah matinya, sampai ditempatkan di sorga Firdaus dengan nabinya, dan akhiri hidup kami dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.